Salut tout le monde! On se retrouve dans cette vidéo spéciale اللي فداك لكم فيها التجميع الكامل واش تحتاجوا في le troisième trimestre في le français pour les premières années moyennes. Une vidéo اللي راح نصيبوا فيها des leçons, des exercices, des sujets corrigés, sujets de devoirs de composition, des révisions, etc. Des leçons bien sûr كامل دروس وكامل des vidéos اللي كنت déjà درتهم لكم من قبل في لاشين مي باش ما تتوهوش بين كثرة لي فيديو طميتهم لكم كامل في une vidéo واحدة تحضروا بها directement que ce soit le devoir ou la composition. Allez, بالتوفيق للجميع. Salut tout le monde! On se retrouve de nouveau dans cette nouvelle vidéo. Les filles, on va préparer le devoir numéro 3, le devoir du troisième trimestre. Le الثالث pour les premières années, bien sûr. Alors, le thème du troisième devoir, المحور تاعنا هنايا, c'est les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables, معناتها ça veut dire quoi les énergies renouvelables وش نقصد بهم وشنو هما انواعهم etc. لا فيديو هذه مهمه قد لا فيديو تاع الدروس. علاش؟ باسكو لو تيم هذا بالذات المحور هذا بالذات لي زيلاف ما يفهموش لي مول اللي فيه لي تكست يجوهم صعاب مي تجيه لو تكست على لينيرجي سولير ولا لينيرجي هيدروليك ولا ما يفهمش لو تكست يبارل دو كوا لي مول اللي داخل لو تكست يجيو له صعاب. الوغ سي تري امبورطون باش نفهم لي زينيرجي رينوفلابل واش معناتهم انواعهم وكلشي باش هكذا لو تكست تاعي نقراه نفهمو وميم لا برودكسيون اكريت نقدر نكتبها تري فاسيلمون. الوغ قبل ما نبداو لا فيديو اللي ماهوش مشترك معنا في القناه يشترك هكذا باش يوصلوه دائما لي فيديو الجدد واللي يعجبو هذا النوع من المحتوى واللي يستفاد من هذا النوع من لي فيديو يخلينا ان بوتي جيم هكذا باش نتشجعوا نقدموا لكم دائما الافضل. Allez, on commence tout de suite. Bon, il faut savoir que on a deux sources d'énergie ou la زوج أنواع تاع les énergies. عندي l'énergie fossile وعندي l'énergie renouvelable. Donc, à chaque fois je vous donne un mot, كل ما نمد لكم كلمة ركزوا معاها وشفاو عليها باسكو هادو كامل كلمات مفتاحية ويتعاودوا من بعد في لي تكست. alors باش كي تشوفهم في التكست تفهمهم. عندي l'énergie fossile وعندي l'énergie renouvelable. نخليو l'énergie renouvelable de côté parce que دوك نرجعوا ليها ونشرحوها بيان. نبدا بالénergie fossile. alors c'est quoi l'énergie fossile? l'énergie fossile هي نوع تاع الطاقة ولا تاع مصادر الطاقة اللي تعود الإنسان في هذه السنوات ولا عشرات السنوات الأخيرة أنه يستعملها كيما باغ اكزومبل البترول كيما باغ اكزومبل الغاز كيما باغ اكزومبل الشاربون. دونك هاد المصادر الطاقة هادوما عنده بزاف والإنسان يستعمل فيهم هما هاد المصادر الطاقة هاد لي سورس دينيرجي اللي نسموها لينيرجي فوسيل هادوما عندهم بزاف سلبيات ايزون بوكو دانكونفينيون عندهم سلبيات وعندهم مساوئ. وشنو هما السلبيات تاعهم وشنو هما لي زانكونفينيون تاعهم؟ La première, c'est qu'elles sont polluantes. هذا النوع من l'énergie راهي polluante. Ça veut dire quoi polluante؟ درناها في la pollution. polluante يعني ملوثة يعني تصدر بزاف تلوث تلوث بزاف البيئة. Elle est polluante. هذه الأولى الحاجة الأولى l'inconvénient الأول السلبية الأولى. السلبية الثانية c'est qu'elle est épuisable. Elle est épuisable هاد l'énergie. وش معناتها épuisable؟ épuisable معناتها تخلص يعني عندي كمية معينة منها في كوكب الأرض وراح تخلص ما عنديش كمية illimitée ما عنديش كمية ما تخلصش. لو بترول في الأرض عندنا كونتيتي منه وراح تخلص ما راحش تقعد ما لا نهاية. داكوغ دونك هادية سي l'énergie fossile. هادو هما المساوئ تاع l'énergie fossile اللي هو le pétrole, le gaz et le charbon. زوج مساوئ, deux inconvénients, elle est polluante et elle est épuisable. Alors, l'être humain, insan, qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé, nous, il invente ou là, il innove d'autres sources d'énergie. أنواع واحدة أخرى من les énergies اللي تكون ما فيهاش les inconvénients ما فيهاش المساوئ تاع l'énergie fossile. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Les énergies renouvelables. Alors, c'est quoi l'énergie renouvelable? L'énergie renouvelable هي الطاقة المتجددة. الطاقة المتجددة. L'énergie renouvelable ولا l'énergie propre الطاقة النظيفة. دونك ديجا من اسمها نقدر نفهم باللي ما تشبهش الانرجي فوسيل. دونك لينيرجي رينوفلابل ولا لينيرجي بوليونت عندها ولا تتعالج المساوئ تاع لينيرجي الاخرى. ديجا دو ان الي نون بوليونت يعني ما راهيش ملوثه ما تلوثش البيئه. لينيرجي رينوفلابل ما تلوثش البيئه.
Et la deuxième chose, c'est qu'elle est inépuisable. يعني ما تخلصش مدى الحياة ما تخلصش ماشي كيما البترول والغاز اتسيتيرا عندي منه كمية وتخلص لا لا les énergies renouvelables ما يخلصوش donc vous avez vu que الميزات تاع l'énergie renouvelable هي العكس تاع الميزات تاع l'énergie fossile هذيك polluante هذيك non polluante هذيك épuisable هذيك inépuisable ما تخلصش alors كي عرفنا l'énergie renouvelable وشنو هي الميزة تاعها alors c'est bien donc وشنو هما les énergies renouvelables هذوما quelles sont les énergies renouvelables اللي خدمهم الانسان ولا اخترعهم الانسان وعندهم الميزات هذوما allez on va commencer par la première énergie اللي هي l'énergie hydraulique c'est quoi l'énergie hydraulique l'énergie hydraulique هي الطاقة المائية اللي المصدر تاعها هو الماء l'énergie hydraulique l'énergie hydraulique هذه c'est la plus utilisée هي أكثر وحدة استعمالا أكثر وحدة يستعملها الإنسان هاد لا سورس دينيرجي المصدر تاعها وشنو هو سي لو موفمون دو لو موفمون دو لو معناتها حركة الماء في بلاصة اللي يكون فيها الماء يتحرك بزاف تما نقدر ننتج l'énergie hydraulique. Donc, كيفاش ننتجها Le mouvement de l'eau fait tourner une turbine et génère un courant électrique. Le mouvement de l'eau, الحركة تاع الماء, fait tourner une turbine, يدور une turbine. Alors, أنايا جبت لكم un petit schéma باش نفهمو encore خير. ها هو le mouvement de l'eau اللي بالبلو اللي بالازرق هذيك حركة الماء elle fait tourner une turbine دور une turbine هذيك لا turbine كي تدور وتبدا تدور بزاف grâce à le haut mouvement de l'eau elle génère un courant électrique c'est-à-dire تولد لي l'électricité, d'accord? Donc je répète, l'énergie hydraulique c'est la plus utilisée. Le mouvement de l'eau حركة الماء fait tourner يدور une turbine et génère un courant électrique. Donc ça, c'est la première énergie, اللي هي l'énergie hydraulique. La deuxième énergie, هي l'énergie solaire وهي المعروفة بزاف الطاقة الشمسية هذه أكثر وحدة معروفة. Alors l'énergie solaire المصدر تاعها هما les rayons du soleil. Les rayons du soleil معناتها أشعة الشمس. لهنا في l'énergie hydraulique قلنا تخدم بune turbine. L'énergie solaire تخدم بكوا l'énergie solaire, c'est les plaques solaires. Les plaques solaires transforment les rayons en électricité. C'est quoi les plaques solaires? Les plaques solaires, c'est les plaques solaires. Qu'est-ce qu'elles font? Les plaques solaires, elles transforment les rayons du soleil en électricité. D'accord? La troisième énergie, c'est l'énergie éolienne. L'énergie éolienne, المصدر تاعها c'est la force du vent. معناتها قوة الريح. D'accord? La force du vent. تعتمد على قوة الريح. كيفاش؟ Alors la force du vent fait tourner les pales de l'éolienne. يدور الحركة تاع الريح ولا القوة تاع الريح تدور لي les pales de l'éolienne. C'est quoi les pales de l'éolienne? هادوما c'est les éoliennes. هادوما c'est les éoliennes. هذا c'est un champ فيه des éoliennes. القوة تاع الريح la force du vent elle fait tourner les pales. هاهيك les pales. شغل المروحيات هادوك. Elle fait tourner دور هادوك les pales تاع شكون؟ تاع les éoliennes. C'est quoi les éoliennes? كل وحدة من هادوما نسميها éolienne. D'accord? ومنها جات l'énergie éolienne. Donc كل وحدة من هادو c'est les éoliennes وهادية c'est les pales des éoliennes. Donc l'énergie éolienne, la force du vent قوة الريح fait tourner دور les pales de l'éolienne, ce qui génère de l'électricité. هذا الشيء اللي يولد لي l'électricité. D'accord? La dernière énergie, c'est la biomasse. Donc, c'est quoi la biomasse? La biomasse, c'est les matières issues des animaux ou des végétaux. La biomasse, c'est المواد اللي مصدر تاعهم الحيوانات ولا النباتات يستعملهم الإنسان باش يولد طاقة. حنايا le meilleur exemple, أحسن مثال, c'est le bois, comme le bois. Le bois هو الحطب.
D'accord, c'est ça le bois. Donc l'être humain ou l'insan, qu'est-ce qu'il fait? Il brûle le bois, يحرق الحطب باش ينتج la chaleur, باش ينتج الحرارة. والحرارة, c'est une source d'énergie. D'accord? Donc هذه c'est la quatrième énergie renouvelable اللي هي la biomasse. Donc شفنا مع بعضنا بلي عندي 4 énergies renouvelables. عندي l'énergie hydraulique, عندي l'énergie solaire, l'énergie éolienne et la biomasse. C'est des énergies renouvelables, elles sont non polluantes et elles sont inépuisables. J'espère que les énergies j'ai essayé de vous donner des images encore. Alors on est arrivé à la fin de la vidéo, j'espère que vous avez compris. Il a un petit j'aime plus de vidéos, plus de sujets de devoirs, etc. إلا ما كنتش مشتركين معنا في القناة اشتركوا باش يوصلكم دائما الجديد. Je vous dis au revoir et à bientôt. Salut mes chers élèves, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo dans laquelle on va faire une petite révision à la séquence numéro 1, t'as le projet 3, t'as le 3e trimestre. L'IHIA, c'est une séquence qui parle des énergies renouvelables. Donc on va entamer le projet 3 مع بعضنا اللي هو les énergies renouvelables. Bon, donc la séquence تاع les énergies renouvelables فيها بزاف des leçons, فيها la leçon تاع la consigne et l'interdiction, فيها la leçon تاع l'impératif présent, فيها la leçon de la phrase impérative, فيها les adverbes en MENT, etc. فيها بزاف les leçons. Alors اللي عنده un petit problème في هادو les leçons ماهوش فاهمهم مليح ولا ميم راهو فاهمهم بصح حاب يزيد يفهمهم اكثر ويدير عليهم des exercices ولا يشوفهم هاد لي لوسون مالغري راني فاهمهم بصح كيفاه يجيوني لي كيسيون تاعهم في لي سوجي ما عليه غير يتبع معايا لا فيديو حتى الاخر ولا بقى عنده اي اشكال ما عليه غير يخلي لي لا كيسيون في لي كومونتير et je vais essayer de répondre. Alors sans plus tarder, on commence tout de suite. Alors, la première leçon اللي معنا اليوم اللي هي les consignes et les interdictions ou la consigne et l'interdiction. Alors واش معناتها les consignes واش معناتها les interdictions؟ les consignes هما الارشادات ولا النصائح ولا التعليمات. D'accord? C'est ça les consignes. Donc كي ننصحك انايا de faire des choses نقول لك دير كذا ودير كذا ودير كذا سموها une consigne. L'interdiction c'est le contraire. العكس تاع la consigne هي المنع. كي ننهيك ولا نمنعك على حوايج نقولك ما ديرش كذا ما ديرش كذا ما ديرش كذا. C'est des interdictions. Je répète, la consigne c'est كيما نقولوا حنا بالعربيه نصائح ولا ارشادات ولا تعليمات. L'interdiction هو العكس هو المنع. D'accord, je vais vous donner des exemples. Par exemple لهنايا نشوفوا هاد la phrase نقول لك mets tes chaussettes. mets tes chaussettes. Alors هنا mets tes chaussettes كيما راكم تشوفوا بديت la phrase تاعي بلو verbe mettre يعني ضع mets tes chaussettes. وهنا نفهموا بلي la consigne elle commence avec un verbe تبدا بفعل toujours. Elle commence jamais avec un sujet ou un nom. ما تبداش باسم ولا بsujet, non jamais. Commence toujours avec un verbe. نقول لك mets tes chaussettes c'est-à-dire ضع الجوارب تاعك. هذا ça c'est une consigne نصيحة ولا إرشاد ولا تعليمة. D'accord? Deuxième exemple, قلت لك ne jetez pas les ordures par terre. Ne jetez pas les ordures par terre. يعني ما ترميوش النفايات في الأرض. Ça c'est une interdiction. L'interdiction c'est comme la consigne, elle commence avec un verbe. بصح قبل le verbe je vais trouver ne. Voilà le verbe je vais trouver pas. Ou là, jamais. Par exemple, ne jetez pas ou là, ne jetez jamais. Alors, ne pas, ne jamais, ne plus. Hadouma, c'est la négation. Hadouma, c'est les outils de négation. Adawat ta'nafi. D'accord? Donc, qui dit ne jette pas ou là, ne jetez pas. Qui m'a fait l'arabia qui dit la tarmi. Ma tarmish. La tarmi. Alors, là, hadik ta l'arabia li nenhi biha. Le français, n'aoudha b'ne. Et pas après le verbe. Alors, je vais dire, ne jetez pas les ordures par terre. D'accord? Donc, la consigne, elle commence avec un verbe, mets tes chaussettes. L'interdiction, elle commence avec un ne. Voilà le verbe, ne jetez pas les ordures par terre. Voilà. C'est une leçon qui est très très facile. Donc, la question تاعها كيفاش راح تجي في les sujets كي نعودو نخدمو مع بعضنا les sujets. Je vais vous donner un exemple كيفاش تجي la leçon هذه في les sujets. Par exemple, يقول لك قادر يقول لي
classe les phrases suivantes dans le tableau. Classe, يعني صنف هادو les deux phrases صنفهم لي في le tableau. يعطيك un tableau كيما هكا une case فيها مكتوبة une consigne ou la case الأخرى مكتوب فيها une interdiction. عندي deux phrases. Première phrase, ne tue jamais les abeilles. Deuxième phrase, brosse-toi les dents avant de dormir. Alors la première phrase, ne tue jamais les abeilles. On remarque que la phrase elle commence par ne. وراها كاين un verbe et وراها كاين jamais. Donc la phrase هادية, je vais la classer dans une interdiction. Très bien, je la classe ici, l'interdiction. Donc la phrase numéro 1, هذه اللي تبدا ب ne tue jamais, نحطوها في interdiction. والمعنى تاعها ne tue jamais les abeilles, يعني jamais تقتل النحل. jamais تقتل ما تقتلش النحل. jamais. d'accord. لا تقتل أبدا النحل. jamais هي كما نقول بالعربية أبدا. Voilà. Deuxième phrase, brosse-toi les dents avant de dormir. Brosse-toi les dents avant de dormir. On remarque que cette phrase, elle commence avec le verbe. Tol, elle commence directement avec le verbe. Brosse-toi les dents. Alors la deuxième phrase, c'est une consigne. Je vais la classer ici, dans cette case. والمعنى تاعها brosse-toi les dents avant de dormir. معناتها اغسل أسنانك ولا فرشي أسنانك قبل ما D'accord? Donc ça c'était pour la première leçon où il y a la consigne et l'interdiction. C'est une leçon qui est très très simple, très très facile. comme la façon اللي كيفاش تجي في الsujet, كيفاش تلاقاو بها في le sujet. On passe directement à la deuxième leçon. Alors la deuxième leçon, elle parle de l'impératif. C'est l'impératif présent. واش معناتها l'impératif? L'impératif c'est un mode de conjugaison. C'est un mode de conjugaison. هو اللي كيما نقولوا حنا في العربية الأمر. Donc l'impératif, puisque la première leçon كانت على les consignes et les interdictions. Donc la consigne ou l'interdiction راح نستعمل فيها le mode impératif. راح نستعمل فيها فعل الأمر. Donc وشنو هي الخاصية تاع l'impératif? Comment qu'il se conjugue, etc. Comment qu'il se conjugue, etc. C'est ce qu'on va voir dans cette leçon. Alors l'impératif ne se conjugue qu'à 3 personnes. الحاجة الأولى لازمني نعرفها على l'impératif إنه il ne se conjugue qu'à 3 personnes. يعني ما يتصرفش غير مع 3 personnes, مع 3 ضمائر برك. Alors حنا نعرفوا بلي les pronoms personnels en français il y en a 8, كاين 8. مي من هاد 8 كاين 3 برك اللي راح نقدر نصرفهم في l'impératif. برك 3. Alors l'impératif ne se conjugue qu'à 3 personnes et le sujet n'est pas exprimé. Le sujet, الفاعل ما نبينوش في la phrase impératif ما يظهرش. تماما كيما في العربيه بيان سور. دونك في العربيه كي تجي باش تامر واحد مستحيل تبدا لا فراز تاعك بان سوجي بفاعل جامي. faut commencer la phrase avec un verbe. تقول له باغ دير هذيك الحاجه tu commences avec un verbe. la même chose en français. كي نجي باش نامر واحد بحاجه donc je vais commencer avec un verbe. j'ai pas de sujet dans la phrase impérative. ما عنديش sujet. عندي غير le verbe. et le verbe كيما قلنا راهم conjugués مع 3 pronoms برك مع 3 personnes برك. يقدر يتكونجوغا بلوتو مع 3 personnes برك. وشنو هما هادو لي 3 personnes؟ هنايا اتونسيون هنا لازم تركزوا مليح مليح. هادو هما لي 3 personnes كي تجي باش يعطيهم لك dans un exercice ولا dans un sujet une question de sujet ما راحش يسميهم لك كيما مالف تسميهم نتايا جو تو il elle etc. نو ما راحش يسميهم لك بالطريقه هذه. في لامبيراتيف ما نسميوهمش هكاك. في لامبيراتيف راح نقولوا deuxième personne du singulier. la deuxième personne du singulier. هنا كيقول لي la deuxième personne du singulier يعني الضمير الثاني في المفرد. الوغ كي نبدا نتفكر انا شنو هو الضمير الثاني في المفرد deuxième personne du singulier. الاولى في لو singulier عندي الاولى سي جو وراها مباشره tu. alors la deuxième personne du singulier هي tu. alors انا حطيت لكم هنا entre parenthèses tu باش جوست تعرفوها sinon هي impossible نكتبها. ما كانش كلمه tu في l'impératif. d'accord. donc deuxième personne du singulier هي tu. انت. d'accord. la personne الثانيه ولا le pronom الثاني راح نكونجوغي معاه l'impératif c'est la première personne du pluriel. الضمير الاول من الجمع. الضمير الاول من الجمع. alors la première personne du pluriel هي nous bien sûr. هي nous. أول ضمير في الجمع c'est nous. nous, vous, il avec s, elle avec s. donc première personne du pluriel c'est nous. alors la deuxième personne du pluriel c'est vous. la deuxième personne du pluriel c'est vous. alors là je remarque بلي l'impératif je peux le conjuguer avec 3 personnes برك نقدر نصرفو juste مع 3 personnes اللي هما tu, nous, vous. ونعاود attention ما نسميهم لا tu لا nous لا vous. انا حطيتهم لك هنايا entre parenthèses juste باش نقرب لك المعنى. sinon هما راح نسميهم deuxième personne du singulier, première personne du pluriel
et deuxième personne du pluriel. Qui a un exercice, il conjugue le verbe la deuxième personne du pluriel. La deuxième personne du pluriel, hiya, vous. Voilà. Donc, بعد ما عرفت les trois personnes اللي راح نكونجوغي معاهم l'impératif وما عنديش conjugaison تاع impératif بخلاف هاد les trois personnes راح نشوفوا دركا نتعرفوا على واش هما les terminaisons de l'impératif. Alors les terminaisons de l'impératif elles sont très faciles. ساهلين بزاف خلاص. Alors le premier groupe pour les verbes du premier groupe, les terminaisons de l'impératif هما e, ons, ez. معناتها مع la première معناتها مع هذه la deuxième personne du singulier اللي قلنا عليها قبيلات هايليك اللي هي tu. Je vais mettre e راح نحط e. مع la première personne du pluriel اللي هي nous راح نحط ons. مع la deuxième personne du pluriel اللي هي vous راح نحط ez. أكو تلاحظوا vous remarquez بلي هادوما c'est les mêmes terminaisons تاع le présent de l'indicatif. مع nous ons, مع vous ez. الحاجة الوحيدة اللي تتغير c'est tu. ما نحطش es, je vais mettre juste e. راح نحط e برك. Pour le deuxième groupe, pour les verbes du deuxième groupe, kif, les terminaisons هما نفسهم les terminaisons تاع le présent de l'indicatif. واللي هما is, i2s ons, i2s ez. معناتها مع tu, مع la deuxième personne du singulier راح نحط is. مع la première personne du pluriel اللي هي nous راح نحط i2s ons. مع la deuxième personne du pluriel واللي هو vous راح نحط i2s ez. Voilà. Pour le verbe être et le verbe avoir, non. هنايا عندي des conjugaisons différentes على le présent. Alors pour le verbe être راح نقول soit. Alors كي نخاطب la première personne, la deuxième personne du singulier اللي هي انت راح نقولوا soit. D'accord. كي نخاطب nous, la première personne du pluriel راح نقول soyons. Ou كي نخاطب vous, je vais dire soyez. Ça c'est être. Pour avoir, pour la deuxième personne du singulier tu, je vais dire et. Pour la première personne du pluriel اللي هي nous راح نقول ayons. Pour la deuxième personne du pluriel واللي هي vous راح نقول ayez. Voilà. Donc je répète, l'importante à retenir de cette leçon, هي انه l'impératif il ne se conjugue qu'avec trois personnes. عنده غير 3 ضمائر اللي يقدر يتصرف معهم واللي هما نفهم واش معناتها deuxième personne du singulier, première personne. C'est très important de connaître ça parce que هذا هو اللي راح يتكتب. D'accord. حاجة تانية اللي نعرفها على l'impératif انه le sujet n'est jamais exprimé. في l'impératif ما عنديش sujet, j'ai pas de sujet. حاجة تالتة اللي لازمني نعرفها c'est les terminaisons. Les terminaisons du premier groupe شفناهم ساهلين e, ons, ez. في le deuxième groupe is, i2s ons, i2s ez. Être شفناه et avoir شفناه. Maintenant on va faire un petit exercice pour voir est-ce que vous avez compris. Alors هنا l'exercice واش قال لي. Exercice conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif. Alors هكذا راح تجيني la question في السوجي راح يقول لي conjugue les verbes entre parenthèses à l'impératif. Alors ركزوا معايا مليح comment je vais répondre à cette question. Bon, مثل le verbe entre parenthèses مدهولي bien sûr في le début de la phrase كما قلنا l'impératif le verbe commence toujours la phrase commence toujours par le verbe في l'impératif. Alors عندي le verbe trouver entre parenthèses la réponse à la question. Alors هنايا باش يبين لي واش هي la personne اللي راح نكونجوغي معاها قال لي entre parenthèses première personne du pluriel يعني صرفوا لي مع la première personne du pluriel. Alors انا كي نجي نتفكر la première personne du pluriel هي nous, c'est nous. Attention ما نروحش نكتب nous في راسي برك كيما حساب ذهني. Première personne du pluriel c'est nous. Alors trouver مع nous. Trouver, c'est un verbe du premier groupe qui se termine avec ER. Alors, je vais effacer ER et je vais mettre la terminaison ternou liya ONS. ONS. Et ça va donner trouvant la réponse à la question. Trouvant la réponse à la question. D'accord? Je passe à la deuxième phrase. Là, on dit le verbe finir. C'est un verbe du deuxième groupe. Finir votre travail. Il m'a indiqué la personne, il y a la deuxième personne du pluriel. La deuxième personne du pluriel. Alors, kif fait racine, deuxième personne du pluriel, il y a vous. Le verbe hada, c'est un verbe du deuxième groupe. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire le verbe et à la place de IR, je vais mettre I2S EZ. I2S EZ. Ça nous donne finissez votre travail. Finissez votre travail. Je passe à la troisième phrase. La troisième phrase, on dit le verbe être. Verbe être, gentil avec ton frère.
être gentil avec ton frère. La personne, c'est la deuxième personne du singulier. La deuxième personne du singulier, c'est tu, nta. Alors, être avec tu, à l'impératif, il se conjugue sois. Ça va nous donner sois gentil avec ton frère. Sois gentil avec ton frère. Alors, comme ça, on a terminé avec la leçon de l'impératif. J'espère que c'était facile pour vous. Je passe à la prochaine leçon, c'est la phrase impérative. Alors, la phrase impérative, c'est les types de phrases en français. شفنا في début de l'année, qu'il y a 4 types de phrases en français. Il y a la phrase déclarative, qu'il y a la phrase impérative, qu'il y a la phrase interrogative, qu'il y a la phrase exclamative. Alors, la phrase impérative, هي الجملة الأمرية اللي فيها أمر. D'accord, c'est la phrase impérative. Alors, كنا شفنا هنايا في الدébut بلي عندي la consigne et l'interdiction. تعليمة ولا الإرشاد ولا المنع. Alors, هادو les deux phrases في زوج سواء la consigne ولا l'interdiction في زوج راح نستعمل فيهم une phrase impérative. راح نستعمل فيهم جملة أمرية. Alors, la phrase impérative, c'est la phrase qui exprime une consigne ou une interdiction. Il y a la phrase اللي نعبر بها على une consigne ولا على une interdiction. Elle commence toujours avec par un verbe à l'impératif et se termine par un point ou un point d'exclamation. Alors, تبدأ la phrase impérative تاعي تبدأ دايما par un verbe à l'impératif. تبدأ دايما بفعل أمر et se termine par un point تقدر تنتهي بنقطة ولا un point d'exclamation ولا علامة تعجب. Voilà, donc ça c'est la phrase impérative, c'est très simple. On va faire un petit exercice اللي بيه راح نفهمو très bien la phrase impérative et كيفاش تجينا في le sujet. Alors, l'exercice, on va faire 2 exercices. Premier exercice numéro 1, mets devant chaque phrase déclarative ou bien phrase impérative. Alors, حط-les devant chaque phrase le type تاعها, النوع تاعها. Est-ce qu'elle est déclarative إخبارية ولا راهي impérative أمرية? Alors, كيفاش راح نفرق أنايا بين phrase déclarative et une phrase impérative? C'est très simple. La phrase impérative, كنا قلنا بلي elle commence toujours avec un verbe. Elle commence toujours avec un verbe. La phrase déclarative ne commence jamais avec un verbe. Elle commence avec un sujet. Elle commence avec un sujet. Alors, nous regardons la première phrase. Arrêtons de gaspiller le pain. Arrêtons de gaspiller le pain. On voit que le premier mot, c'est un verbe, le verbe arrêter. Arrêtons. شوفوا بلي راهو conjugué avec ONS. Première personne du pluriel. Arrêtons de gaspiller le pain. Donc, je vais dire que c'est une phrase impérative. Impérative. La deuxième phrase, nous travaillons dur pour réussir. Nous travaillons dur pour réussir. On remarque que cette phrase commence avec un sujet, nous. Elle commence avec un pronom personnel, nous. La phrase impérative me fait un sujet. Alors, je vais dire que c'est une phrase déclarative. Une phrase déclarative. Voilà. كيفاش نجاوب على ce genre de questions. L'exercice numéro 2, كيفاش قادر تجيني تاني في لو سوجي هاد لا لوسون قادر تقول لي transforme cette phrase à l'impératif. قادر يعطيني une phrase déclarative كيما هكا vous mangez sainement ويقول لي حولها لي l'impératif. Transforme la phrase à l'impératif. Alors qu'est-ce que je vais faire? Tout simplement, je vais effacer le sujet parce qu'à la belle يبلي la phrase impérative ما فيهاش sujet. راح نمحي le sujet, راح نخلي غير le verbe وإلا عاد la conjugaison تاعو ماهيش مناسبة مع l'impératif نرجعها impératif. Alors هنايا le verbe راهو conjugué avec nous على بالنا بلي avec vous على بالنا بلي vous la terminaison تاعها مع البريزون هي نفسها مع l'impératif. Alors راح نخلي le verbe كيما راهو manger sainement. Manger sainement. نحيت غير le sujet وتحولت لي la phrase من déclarative vous mangez sainement يعني أنتم تأكلون أكل صحي تأكلوا أكل صحي. حولتها نحيت الفو رجعتها manger sainement يعني كلوا أكل صحي. Voilà. Donc ça c'était pour la leçon de la phrase impérative. Je passe directement à la dernière leçon où il y a les adverbes en MENT. Alors, هنا d'abord عندي une règle générale, c'est-à-dire قاعدة عامة. قاعدة عامة هذه اللي يدخلوا تحتها كامل les adjectifs. Alors, القاعدة العامة واش تقول la règle générale qu'est-ce qu'elle dit؟ تقول لك باللي pour former un adverbe à partir d'un adjectif أول شي نديرو نحول l'adjectif للفيمينا. نحول l'adjectif تاعي للفيمينا من بعد نزيد له MENT. Alors,
نحول l'adjectif l'adverbe في زوج خطوات. الخطوة الأولى نحول d'abord l'adjectif للفيمينا، من بعد نزيد له MENT. أعطاني un exemple هنايا، il m'a donné un exemple. par exemple كلمة actif. actif c'est un adjectif. actif نشيط. واش درت له؟ حولته للفيمينا actif ولا لي active، ومن بعدك زدت له MENT ولات لي activement. activement. d'accord. وبهذه الطريقه نخدم كامل لي زادجيكتيف نحولهم للفيمينا ومن بعد كنزيد لهم مون. d'accord. ça c'est la règle générale، القاعده العامه اللي يدخلوا تحتها كامل لي زادجيكتيف. دركا كاين قواعد خاصه راح نشوفوهم. القاعده الاولى par exemple les adjectifs qui se terminent avec ou là par une voyelle. Les adjectifs qui se terminent par une voyelle, une voyelle qui mal A ou la E ou la I ou la voilà. Les adjectifs qui se terminent avec une voyelle ما نحولهمش للفيمينا، مباشرة راح نزيد لهم المون. d'accord. نعاود les adjectifs اللي ينتهيو une voyelle qui se termine avec une voyelle ما نحولهمش للفيمينا، مباشرة نزيد لهم مون. مثلا exemple، voici un exemple هنايا l'adjectif rapide. لاحظوا بلي rapide il se termine avec un E. le E c'est une voyelle. alors أنا واش راح ندير؟ راح directement نزيد له مون، ما نحولو لا الفيمينا لا والو. d'accord. La troisième règle, القاعدة الثالثة، هما les adjectifs qui se terminent avec ENT. هما les adjectifs اللي ينتهيو ب ENT. alors les adjectifs qui se terminent avec ENT عندهم قاعدة بسيطة. عندهم قاعدة بسيطة، une règle très très simple. واش راح ندير لهم؟ je vais effacer ENT، راح نمحي لهم ال ENT تاعهم ونرمبلاسيها ب E deuxième ENT. d'accord. donc في بلاصة ENT تاع l'adjectif راح نحط E deuxième ENT، ما نحول لا الفيمينا لا والو. je te donne un exemple، كلمة prudent. prudent prudent يعني حذر. prudent. alors باش نحولها l'adverbe qu'est-ce que je fais؟ راح نحي لها ENT تاعها ها هي، وراح نحط في بلاصتها E deuxième ENT. et attention هنا ما نقراهاش امون، راح نقراها امون. donc راح نقول prudent prudemment prudemment. d'accord. donc je remplace ENT par E deuxième ENT ونقراها prudemment. la quatrième et dernière règle, c'est les adjectifs qui se terminent en ANT. ANT. Les adjectifs qui se terminent avec ANT, qui m'a dit ENT, je vais effacer ANT تاعهم ou je vais la remplacer par A في هذه الحالة A deuxième ENT ماشي E deuxième ENT. مثلا exemple l'adjectif méchant méchant راح نحولو méchamment. alors je vais effacer ANT ونحط في بلاصتها A deuxième ENT. d'accord. donc je répète، pour transformer un adjectif en un adverbe de manière عندي 4 حالات، ولا عندي الحالة الأولى اللي هي القاعدة العامة، ومن بعد وراها عندي 3 حالات خاصة. القاعدة العامة لا ريغل جينيرال تقول لي بلي نحول l'adjectif للفيمينا ومن بعد نزيد له مون. القواعد الخاصة 3. الأولى إلا كان l'adjectif تاعي se termine avec une voyelle نزيد له مباشرة مون، ما نحولو ني فيمينا ني rien du tout. الثانية تقول إلا عاد l'adjectif تاعي se termine avec ENT نمحي له ENT ونحط في بلاصتها E deuxième ENT. الثالثة تقول إلا عاد l'adjectif تاعي se termine avec ANT نمحي له ANT ونحط في بلاصتها A deuxième ENT. c'est très très simple. normalement c'est très simple. alors باش نزيدو نفهمو مليح وباش نزيدو نوضحو مليح la leçon on va faire un petit exercice. في l'exercice هذا واش قال لي forme les adverbes à partir des adjectifs suivants. forme les adverbes à partir des adjectifs suivants. alors هنا راح نطبقوا القواعد اللي كنا نهضروا فيهم دركا. donc premier adjectif هو courageux. alors courageux هنا يعني نلاحظ باللي ماهوش داخل في القواعد الخاصه. ما il se termine une voyelle، ما il se termine avec ENT، ما il se termine avec ANT. donc نطبق عليه القاعده العامه. alors courageux je vais le transformer au féminin. على بالنا بلي EUX في الفيمينا ça devient euse. alors courageuse حولته الفيمينا كملت je vais ajouter ment et ça devient courageusement. courageusement. courageux شجاع. courageusement بشجاعة. بشجاعة. deuxième adjectif c'est poli. poli أنا نلاحظوا عليه. alors هنايا كي تعودوا تحولوا les adjectifs attention لازمني نركز bien مع la fin تاع les adjectifs. alors هنا راني نلاحظ بلي l'adjectif هذا il se termine avec une voyelle. avec une voyelle. alors القاعدة تاعو واش راح تقول لي؟ راح نحط له directement ment، مانيش راح نحولو للفيمينا.
D'accord? Là, on trouve le troisième exemple, qu'elle met violent. Violent. Alors, violent, elle se termine avec ENT. Alors, on va appliquer la qaïda تاع ENT, واللي هي j'efface ENT ونحط E, 2M, ENT, et ça devient violemment. Violemment. D'accord? Le quatrième adjectif, c'est brillant. Il se termine avec ANT. Alors, on va appliquer la qaïda تاع ANT, واللي تقول j'efface ANT et je mets A, 2M, E, NT, ça devient brillamment. D'accord? C'est tout simple. C'est très très simple. Alors, voilà, donc c'était les leçons comme la séquence, la première séquence, les énergies renouvelables. J'espère que vous avez compris. Li ma fahmش كاش حاجة bien sûr يخلي la question في التعليقات في les commentaires. Li ma واش مشترك يشترك في القناة. Et je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir. Salut mes chers élèves de première année moyenne. Donc اليوم تحت الطلب تاعكم وبيان سور انني هنايا باش نلبي الطلبات تاعكم باش الحاجة اللي ما فهمتوهاش تقولوا لي عليها الحاجة اللي محتاجينها اني نركز عليها خبروني وانا نركز عليها يا با دو بروبليم. Donc la leçon تاعنا تاع اليوم ou la vidéo تاعنا تاع اليوم ça va être une vidéo sur la production écrite. Donc la production écrite التعبير الكتابي اللي راهو مقرر عليكم في le troisième trimestre. Donc la production écrite اللي راهي مقرر عليكم bien sûr c'est l'utilisation des énergies renouvelables ou l'importance de l'utilisation des énergies renouvelables. معناتها أهمية استعمال الطاقات المتجددة. أهمية استعمال الطاقات المتجددة. L'importance de l'utilisation des énergies renouvelables. Voilà. Donc, on va voir, نرفدو هذه la question, نرفدوها من un sujet, نشوفوها déjà كيفاش تجي في le sujet, باش نتعرفوا عليها, باش حنا كي تجينا من بعد في السوجي تكون déjà عندنا عليها فكرة, نجو مع بعضنا ونشوفوا كيفاش نجاوبوها. Voilà donc ma production écrite, de quoi ça parle. Alors, où je parle la production écrite ou la كيفاش يجي السؤال في la production écrite. La question قالت لي donne des consignes à tes amis مد نصائح الأصدقاء pour leur montrer l'importance de l'utilisation des énergies renouvelables باش تبين لهم الأهمية تاع استعمال الطاقات المتجددة. Et attention قال لي donne des consignes يعني مد نصائح. معناها le texte تاعي راح يكون un texte prescriptif, راح يكون بطريقة تاع نصائح, ماحش يكون بطريقة تاع اني نسرد المعلومات. D'accord? Donc زاد قال لي conjugue les verbes à l'impératif et donne un titre à ton texte. معناتها صرف les verbes تاعك في l'impératif في فعل الامر وما تنساش تمد un titre le texte تاعك. Voilà. درك نشوفوا بطريقة مبسطة كيما راكم مالفين معايا كيفاش نكتبوا هاد le genre de production écrite. Alors, كيما شفتوا معايا, la production écrite, elle parle de l'importance de l'utilisation des énergies renouvelables. Mais attention, قال لي بلي utilise des consignes, سما utilise des phrases impératives, يعني استعمل جمل أمرية واستعمل إرشادات. دونك وانت تبين لهم في الأهمية تاع les énergies renouvelables, ما يبينها لهم بطريقة تاع إرشادات, بطريقة تاع des phrases impératives, جمل تاع نصائح وتاع إرشادات. ماشي تعطي لهم هكا ان تكست فيه معلومات وخلاص, نو ماشي هكا اللي طلب منك. هو طلب منك دي كونسيني, il t'a demandé des consignes, طلب منك نصائح وارشادات. دونك ديروا كذا وما ديروش كذا ايتترا. هذا هو اللي راهم مطلوب منا في هذه لا برودكسيون. بهذه الطريقه اللي رايحين نخدموا هذه لا برودكسيون. الوغ ركزوا معايا مليح كيفاش نخدموها. بون لا بروميير دي شوز, اول حاجه رايحين نكتبوا اون بوتيت انترودكسيون بيان سور. كامل لي برودكسيون تاعنا اكريت, كامل لي تكست مادريا نبداهم بون بوتيت انترودكسيون هكذا باش نرتب الافكار تاعي. دونك انا في الانترودكسيون هذه في المقدمه اللي راح نكتبها راح نبين علاش لازم عليا نستعمل des énergies renouvelables. Pourquoi faut-il utiliser des énergies renouvelables? Donc هكا باختصار, ومن بعد نهضر بيان سور بالتفصيل, مي باختصار علاش لازمني جوتيليز دي انرجي رينوفلابل. الوغ انا واش راني راح نقول في هذه الانترودكسيون, في هذه المقدمه راح نقول le pétrole, le gaz et le charbon sont des énergies fossiles, épuisables et polluantes. دونك اول شيء راح نبدا به اني نبين انه لي زينيرجي القديمه, الطاقات القديمه اللي مالفين نخدموا بها واللي متعودين عليها, اللي هو الغاز, اللي هو البترول, اللي هو لو شاربون, هادوما سي دي زينيرجي اللي فيهم بزاف مساوئ. سي دي زينيرجي épuisables يعني يخلصوا. دونك هما نستخرجوهم من باطن الارض, معناتها غير تخلص لا ماتيير بروميير هذيك, غير تخلص الماده الاوليه هذيك. دونك هذيك الانرجي راح تخلص معاها.
et en même temps elles sont polluantes يعني ملوثين c'est-à-dire رايحين يلوثوا لنا l'environnement تاعنا ils vont polluer notre environnement donc هذه هي البدايه اللي راح نبدا بها راح ديجا نبين المساوئ تاع لي زينيرجي الوالا habituelles اللي مالفين نخدموا بها donc je vais écrire le pétrole le gaz et le charbon le pétrole le gaz et le charbon sont des énergies fossiles épuisables et polluantes. Voilà, donc elles sont épuisables معناتها يخلصوا عندهم كمية معينة وتخلص et polluantes ملوثة. Pour les remplacer, pour les remplacer, باش نستبدلهم pour les remplacer, qu'est-ce qu'il faut faire? Pour les remplacer, باش نعوض هادوما les énergies fossiles اللي هما le pétrole, le gaz et le charbon, باش نعوضهم pour les remplacer, 2 points, je vais mettre 2 points et je vais donner mes consignes ونعطيهم النصائح تاعي ولا الارشادات تاعي اللي لازمني نتبعها باش نعوض هادوما les énergies fossiles. Donc لهنا اللي je vais citer هادو les consignes ولا النصائح لهنا je vais les citer. Donc je commence par la première consigne راح نقول bien sûr pour les consignes على بالكم بلي j'utilise des phrases impératives. J'utilise un verbe à l'impératif. نستعمل فعل امر وكنا شفنا les verbes à l'impératif وشفنا les phrases impératives et les consignes en général. نخلي لكم الرابط تاعهم تاع الدرس هذا الفوق هنايا اطلعوا عليه pour voir les consignes les phrases impératives كيفاش يكونوا كيفاش شكلهم et le verbe impératif كيفاش je le conjugue. تلقاوها bien sûr بالديتاي بربي ان شاء الله. Alors je commence par la première consigne تاعي راح نقول exploiter les énergies renouvelables. Exploiter, le verbe exploiter معناها استغلوا. Alors أنايا exploiter bien sûr هنا je vais utiliser l'impératif. Alors نبين لكم هنايا la terminaison de l'impératif باش تشوفوها باش نشوفوا بلي رانا on est en train d'utiliser des verbes à l'impératif. Alors, exploiter, استغلوا, exploiter les énergies renouvelables, exploiter les énergies renouvelables, car ce sont des sources d'énergie, bien sûr, car شفناها في la cause, كي قرينا la cause, car معناتها لأنها car ça fait لأنها. Donc j'exploite exploiter les énergies renouvelables, استغلوا les énergies renouvelables علاه car ce sont des énergies ou là ce sont des sources d'énergie لأنها مصادر تاع طاقة وش بها inépuisable. شوفوا قبيله على le pétrole, le gaz, charbon كنا نقولوا épuisable يعني تخلص بصح على les énergies renouvelables رانا نقولوا inépuisable. C'est le contraire du mot épuisable معناتها ما تخلصش car ce sont des sources d'énergie inépuisables et propres. Propre هنايا c'est le contraire de polluante. شتو قبيله كي حكينا على le pétrole, le gaz et le charbon قلنا عليهم épuisable et polluante. حاجه تخلص و en même temps تلوث. مي هادو هنايا les énergies renouvelables c'est le contraire. Elles sont inépuisables ما يخلصوش et en plus elles sont propres يعني ما يمدوا لنا حتى تلوث ما يلوثوا لنا rien du tout في l'environnement ما فيهم حتى تلوث. كون تجيو تشوفوا باغ اكزومبل l'énergie solaire الطاقه الشمسيه ما تلقاو aucune pollution. كون تشوفوا l'énergie éolienne الطاقه تاع الريح ما تلقاو aucune pollution. كون تشوفوا l'énergie hydraulique الطاقه تاع الماء ما تلقاو aucune pollution. D'accord? Voilà. Donc ça c'est ma première consigne. هذه نصيحتي الاولى اني نقول لكم باللي exploiter les énergies renouvelables استغلوا الطاقات المتجدده لانها ce sont des sources d'énergie inépuisables et propres لانها ما تخلصش en même temps نظيفه ولا تحافظ على البيئه. la deuxième consigne تاعي النصيحه تاعي الثانيه
انه دوكا هنايا عندي لي زينيرجي رينوفلابل هادوما نساي نشوفهم وحده بوحده. انا نعرف لي زينيرجي رينوفلابل المعروفين هما لينيرجي سولير، لينيرجي ايوليان و لينيرجي هيدروليك. دونك جيساي ننصح بكل وحده، ننصحكم بكل وحده بهادوما لي زينيرجي وحدها. الوغ باغ اكزومبل جو في دير capter bien sûr la terminaison de l'impératif avec une autre couleur باش نوليهكم ليها. alors capter l'énergie solaire طاقة الشمسية. donc je capte هذيك l'énergie solaire et transformer يعني حولوا transformer, je mets EZ parce que c'est un verbe à l'impératif, les verbes à l'impératif, et transformer les rayons du soleil, transformer les rayons du soleil en électricité. Donc نحول هذيك l'énergie تاع السوليل ولا les rayons du soleil نحول هذيك الأشعة تاع الشمس نحولها للكهرباء. Donc ça c'est pour l'énergie solaire. Donc pour la deuxième consigne, je vais dire utiliser la force du vent, استعملوا قوة الهواء pour produire l'électricité باش تنتجوا الكهرباء et installer des fermes éoliennes. Donc les fermes éoliennes هما اللي شفناهم déjà في le livre scolaire تاعنا. c'est des endroits هكذا اللي راح نلقى فيهم placer des éoliennes. les éoliennes هما هذوك شغل مروحيات هكذا كيما راكم شايفينهم déjà في le livre scolaire. نخليكم الصورة تاعهم هنايا. هادوك نسموهم لي زيوليان وهادوك لي زوندروا اللي فيهم هادوك لي زيوليان نسموهم دي فيرم ايوليان. دونك انستالي على قد ما تقدروا فوز انستالي دي فيرم ايوليان. دونك مديت اكزومبل على لينيرجي سولير وحثيتهم انهم يوتيليز لينيرجي سولير. مديت اكزومبل ثاني على لينيرجي ايوليان حثيتهم باش يستعملوا لينيرجي ايوليان. جو في اوسي بارلي دو لينيرجي هيدروليك اللي هي الطاقه المائيه. جو في دير élargissez يعني وسعوا من استعمال الطاقة المائية. élargissez c'est le verbe élargir, c'est un verbe du deuxième groupe à l'impératif, je mets I2SZ. élargissez la production de l'énergie hydraulique. donc وسعوا قدر المستطاع من الإنتاج تاع الطاقة المائية. Voilà. Et ma dernière consigne, ça va être ne gaspillez pas l'électricité. Ne gaspillez pas l'électricité. Ne gaspillez pas l'électricité et n'utilisez-la qu'en cas de besoin, c'est-à-dire ما نستعملوهاش إلا في حالة نحتاجوها. c'est-à-dire c'est pas la peine que تكون une pièce ما فيها حتى واحد et moi je laisse la lumière allumée. non, une pièce il y a personne في la pièce هذيك, je dois éteindre la lumière, d'accord. donc ne gaspillez pas l'électricité et n'utilisez-la qu'en cas de besoin. Voilà, c'était ça ma production écrite. J'ai parlé de l'importance de l'utilisation des énergies renouvelables. J'ai écrit une petite introduction مقدمة صغيرة اللي فيها تكلمت على انه le pétrole, le gaz et le charbon شنو هما المدار تاعهم انهم c'est des énergies épuisables, polluantes, et pour les remplacer باش نعوضهم ولا باش نستبدلهم qu'est-ce que je dois faire. J'ai donné des consignes, j'ai dit exploiter les énergies renouvelables, استغلوا les énergies renouvelables. علاش؟ parce que c'est des sources d'énergie qui sont inépuisables, qui sont propres. J'ai essayé de parler à la كل وحدة وحدها. J'ai dit capter l'énergie solaire et transformer les rayons du soleil en électricité. Utiliser la force du vent pour produire l'électricité et installer des fermes éoliennes. J'ai parlé de l'énergie éolienne. J'ai dit élargissez la production de l'énergie
hydraulique وسعوا من استخدام الطاقة المائية. Et à la fin j'ai dit ne gaspillez pas l'électricité, حاولوا انكم ما تبدلوش l'électricité et n'utilisez-la qu'en cas de besoin, ما تستعملوهاش الا في حالة انك تكون محتاجها. Voilà, j'espère que استوعبتوا معايا la production هذه, j'espère que عرفتوا دركا كيفاش تكتبوها وانتم فاهمينها, ماشي برك انك تحفظها, نون نفهم واش كاين واش مكتوب فيها ونقدر نعاود نكتبو وحدي. الا كان فهمتوا معايا ما تنساوش ديروا جيم لا فيديو, الا ما كنتوش ابوني في لاشين ما تنساوش abonnez-vous à la chaîne. Je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir. Salut tout le monde, on se retrouve de nouveau dans cette nouvelle vidéo. Les filles, on va préparer le devoir du 3e trimestre de français pour les premières années bien sûr. Donc là le texte il parle de quoi? Il parle de l'énergie éolienne. Il تكلم على l'énergie éolienne. Déjà, c'est quoi l'énergie éolienne? L'énergie éolienne هي الطاقة تاع الريح. D'accord? Là bien sûr, on a plus qu'à la belle بلي les textes هادوما تاع le 3e trimestre تاع les énergies renouvelables يجيو لكم شوية صعاب. Alors كنت خصصت لكم درس خاص بلي énergies renouvelables, شرحتهم لكم très bien واش معناتهم, واش معناتها énergie éolienne, واش معناتها énergie solaire, واش معناتها énergie hydraulique. شرحته لكم très bien في درس وحده في اون فيديو وحدها, خليها لكم في صندوق الوصف. يعني فريمون ضروري ترجعوا ليها باش تقدروا تفهموا كامل لي تكست تاع لي زينيرجي هادوما très facilement, وتكتبوا تاني اون برودكسيون اكريت فاسيلمون. الوغ لينيرجي ايوليان كنت شرحتها لكم بيان كيفاش تنتج, كيفاش تستخدم ايتترا بدي مو سامبل, بكلمات بسيطه تخليكم تفهموا après les textes de quoi il parle. Allez, on commence à lire le texte. عندي l'énergie éolienne. Sur notre planète, la Terre, يعني في الكوكب تاعنا اللي هو la Terre, الأرض, il existe des ressources d'énergie qui ne s'épuisent jamais. يعني كاينين مصادر تاع طاقة, des ressources d'énergie qui ne s'épuisent jamais, اللي ما يخلصوش, مدى الحياة ما حيش يخلصوا, ما ينفذوش. On les appelle les énergies renouvelables. نسميوهم الطاقات المتجددة. Le vent ne s'épuise jamais quand il fait tourner des éoliennes. C'est-à-dire le vent, الريح, ne s'épuise jamais. ما ينتهيش, ما يخلصش, حاجة تابعة للطبيعة وما تخلصش. Quand il fait tourner des éoliennes. كيعود يحرك في les éoliennes. Les éoliennes هما هادوك المراوح اللي on les utilise, نستخدموهم باش ننتجو l'énergie éolienne ولا الطاقة تاع الريح. هادي شرحتها لكم très bien كيما قلت لكم في الدرس تاع les énergies renouvelables. L'énergie éolienne se renouvelle sans cesse, c'est-à-dire الطاقة تاع الريح تتجدد بلا توقف, sans cesse. Elle peut faire tourner des moulins, avancer des bateaux, et elle permet aussi de créer de l'électricité. C'est-à-dire هاد الطاقة هادي تاع الريح ولا قوة الريح تقدر تدور des moulins. Les moulins هما المطاحن, هادوك المطاحن إلا كو شايفينهم فيهم هكا مراوح من فوق, c'est les moulins. Avancer des bateaux, c'est-à-dire تحرك les bateaux, القوارب, et elle permet aussi de créer de l'électricité وتسمح تاني بخلق ولا بإنتاج l'électricité اللي هي الكهرباء grâce aux éoliennes qui produiront du courant sans abîmer notre planète. C'est-à-dire هاد الشي تنتج l'électricité grâce بفضل les éoliennes اللي قلت لكم عليهم, les éoliennes المراوح هادوك qui produiront du courant اللي ينتجوا le courant électrique, التيار الكهربائي, sans abîmer notre planète, بلا ما نأثروا, بلا ما نلوثوا la planète تاعنا, الكوكب تاعنا. L'homme devra seulement s'habituer à la forme de ces nouvelles constructions pour ne pas polluer notre terre. C'est-à-dire l'homme, الإنسان لازم عليه برك يتعود على هادوما les nouvelles constructions, على هاد الأشياء الجديدة يعني, pour ne pas polluer notre terre, باش ما يلوثش كوكب الأرض تاعنا. Donc ça c'était le texte, il parle de l'énergie éolienne, un texte très simple. On passe directement aux questions. Dans ce texte, parle-t-on de la planète Terre, l'énergie éolienne ou l'avenir de l'homme? Bien sûr, il parle de l'énergie éolienne. Très bien, que doit-on utiliser pour produire de l'électricité à partir du vent? Attention, ça c'est une question. La réponse تاعها راهي في le texte. Que doit-on utiliser واش لازم علينا نستعملو pour produire de l'électricité, باش ننتجو l'électricité à partir du vent. يعني انطلاقا من الريح, باش نجيبو الريح ونكونو l'électricité واش لازم علينا? On doit utiliser quoi? Des panneaux solaires ولا des éoliennes ولا des moulins. هنايا كيما قلت لكم, هنايا اللي فاهم لينيرجي ايوليان كيما شرحتها لكم في لا فيديو تاع لي زينيرجي رينوفلابل يقدر يريبون هنايا بلا حتى ما يرجع لو تكست. مي هنايا quand on revient au texte, elle permet aussi de créer de l'électricité grâce aux éoliennes qui produiront du courant sans abîmer notre planète. يعني اللي نوتيليزيوهم pour produire l'électricité c'est les éoliennes.
Voilà. La question numéro 3 relève l'expression qui montre que les éoliennes ne sont pas dangereuses pour l'environnement. Donc, عطيني العبارة في le texte اللي تبين باللي les éoliennes هادوك المراوح اللي نستخدموهم باش يعطونا l'électricité ne sont pas dangereuses. ما راهمش خطيرين pour l'environnement, للمحيط. Allez, on va chercher dans le texte. On va trouver la même phrase اللي رفدناها دركا لقينا فيها الإجابة. On va trouver permet de créer l'électricité grâce aux éoliennes, بفضل les éoliennes qui produiront du courant يمدونا الكهرباء sans abîmer notre planète. بلا ما يعني يقيسوا ولا يلوثوا la planète تاعنا. D'accord? Donc هذه هي العبارة, هذه هي l'expression اللي تبين لي بلي elles ne sont pas dangereuses pour l'environnement. هي sans abîmer notre planète. يعطونا الكهرباء بلا ما يقيسوا la. Donc la question numéro 3 هذه كانت A. A relève l'expression. نروحو نشوفو B هايليك. B dans ce texte l'auteur explique et prescrit ولا نار ولا décrit. Décrit يعني يصف, نار يعني يروي. Explique bien sûr. Explique et prescrit. هذا هو الشيء اللي راهو يديرو l'auteur في le texte. La question numéro 4. Des ressources inépuisables. Le mot souligné veut dire. Donc هنايا ils ont oublié de souligner le mot. قالوا le mot souligné بصح ما سطروهش هاوليك. Inépuisable. كلمة inépuisable معناتها pauvre ولا intarissable ولا sale. ressources inépuisables يعني مصادر لا تنتهي, مصادر لا متناهية ما تخلصش. alors inépuisable غير متناهي يعني pauvre فقيرة ولا sale متسخة ولا intarissable. c'est intarissable bien sûr. intarissable عندها نفس المعنى تاع inépuisable. La question numéro 5. barre l'intrus. الانترو يعني بار الانترو يعني شطب على الكلمه اللي داخله ماهيش تابعه الكلمات اللي موجودين. عندي فوسيل, قلت لكم واش معناتها فوسيل. فوسيل هما طاقات كيما البترول والغاز ايتترا. نون بوليونت غير ملوثه. رينوفلابل متجدده. سان صحيه. انيبويزابل غير متناهيه. بروبر نظيفه. فيرت خضراء. مودرن عصرية. gratuite مجانية. bien sûr كامل هادوما c'est des adjectifs ولا c'est des mots كلمات اللي متعلقين بلي انرجي رينوفلابل بالطاقات المتجددة. والكلمة لو سول مو الكلمة الوحيدة اللي ما عندهاش علاقة بهادوما c'est fossile. Fossiles parce que les énergies fossiles, elles sont polluantes, elles sont non renouvelables, elles ne sont pas saines, elles sont épuisables, etc. D'accord? Donc ça, c'est la question 5. La question numéro 6, Kali, quel est le rapport logique exprimé dans la phrase? Quel est le rapport logique يعني est-ce que la phrase هذه فيها conséquence, فيها cause, فيها but, هذه واش معناتها le rapport logique. On va lire la phrase. Nous construisons des éoliennes parce qu'elles sont bénéfiques. Alors أنا باش نعرف le rapport logique لازم نشوف الأداة, l'outil utilisé, الأداة المستعملة هي parce que. Alors parce que هنايا elle exprime quoi? تدل على واش ولا تعبر على واش? C'est la cause bien sûr. Voilà, c'est la cause. La question numéro 7 exprime le but en utilisant pour ou la car ou la donc. Exprime le but. عبر لي على le but en utilisant وحدة من هادوما les outils. Alors هنايا ديجا غير من l'outil غير من الأداة نقدر نعرف أما هي تاع le but ونستعملها. وشوفوا واش عندنا pour, car et donc. نبدأ بدونك, نبدأ بلا dernière. Donc c'est la conséquence, شفناها. Car c'est la cause, شفناها. Pour, c'est le but, شفناها. Alors pour هي الأداة, هي l'outil اللي نعبر به على le but. Alors on va dire nous utilisons les énergies propres pour vivre sainement. رانا نستعملوا في les énergies propres في الطاقات النظيفة pour من أجل أن pour vivre sainement, c'est-à-dire باش نعيشوا بصحة. Voilà, on est arrivé à la question numéro 8. Mets les verbes à l'impératif présent à la deuxième personne du singulier اللي هي tu. Alors هنا les verbes je dois les conjuguer à l'impératif وفي la deuxième personne du singulier اللي هي. alors هنا les questions هادوما كامل تاع les leçons تاع الدروس درتهم لكم في درس خاص في une vidéo خاصة. j'ai expliqué فيها شرحت فيها كامل les leçons كامل الدروس تاع الفصل الثالث اللي خاصة بلو devoir اللي خاصة بالفرد تاع la séquence des énergies renouvelables اللي هما l'impératif, les consignes et les interdictions, les adverbes كامل هاكو على بالكم واش قريتو في la séquence هذه على جال devoir كامل درتو لكم في فيديو خاصة مشروحة très bien
بالتمارين وكل شيء. نخليكم الرابط تاعها في صندوق الوصف، ارجعوا ليها، elle est très importante. Alors لهنا je réponds عندي le verbe préserver, c'est un verbe du premier groupe à l'impératif مع deuxième personne اللي هي tu. Alors la terminaison شنو هي هنايا؟ c'est bien sûr le e. La terminaison تاع deuxième personne du singulier tu مع les verbes du premier groupe هي e. Alors j'efface er et je mets le e. Voilà. Deuxième verbe, ne pas, le verbe être, gaspilleur. Alors, on a pas deux fois. D'accord? Donc, on a dit pas wahda, mais deux fois. Alors, le verbe être à l'impératif, la deuxième personne, tu on soit. Alors, je vais dire ne sois pas gaspilleur. Ne sois pas gaspilleur. Yani, ne sois pas gaspilleur. Voilà, donc comment je conjugue à l'impératif, c'est très facile. Ou qui m'a dit comme la vidéo تاع دروس والتمارين. Allez, la question numéro 9, complète un adjectif qualificatif et adverbe de manière. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qui m'a dit comme très bien, l'adjectif qualificatif نحولوه للفéminin et on ajoute نزيدولو ment, نزيدولو ment. D'accord? Donc هنا fort, j'ajoute le e du féminin يولي forte. Et j'ajoute ment, تولي fortement. D'accord? La même chose, هنايا عندي seulement. Qu'est-ce que je fais? Je fais le contraire. ندير العكس. Alors, qu'est-ce que je fais? J'efface ment et j'efface le e du féminin. تبقى لي seul. Voilà. شوفوا. Seulement. نحيت لها le e du féminin. ونحيت مون بقات لي seul. ها هي كيفاش جو في باش نرجعوا من l'adverbe de manière l'adjectif. Après on a la question numéro 10, complète et fais attention à l'accord. يعني اكمل فارغ mais attention à l'accord. Attention للربط. عندي cette maison possède des panneaux solaires. C'est نقاط تحت ميزون، نقاط تحت بوسيد ودي بانو سولير عاودو كتبوهم لي، معناتها نحتاج غير ميزون اي بوسيد. داكوغ؟ عندي سيت ميزون، سي ميزون كيفاش تولي؟ الوغ سيت من السانغولي ولات لي بلوريال، من المفرد ولات لي جمع. الوغ كيسكو جو في؟ جاجوت برك لو اس دو بلوريال. فوالا ميزون، سيت ميزون، ces maisons, زدنا le S. نفوتو دركا possède. Cette maison possède. Alors une maison وحدة possède terminaison E. Ces maisons بزاف la terminaison هادية واش راح تولي؟ تولي bien sûr ENT. Voilà, alors qu'est-ce que je fais? J'efface le E تاع elle اللي هي وحدة et j'ajoute ENT تاع elle avec S اللي هما ces maisons. D'accord? Voilà, donc هادو هما les questions كامل تاع le sujet. لحقنا la situation d'intégration. La situation d'intégration قال لي donne des consignes à tes amis pour leur montrer l'importance de l'utilisation des énergies renouvelables. Donc هنايا la production écrite تاع le devoir c'est toujours مد des consignes, مد نصائح باش تبين l'importance الأهمية تاع l'utilisation des énergies renouvelables. هنا bien sûr أنا la production هادية شرحتها لكم bien في une vidéo وحدها نخليها لكم في صندوق الوصف. رجعوا ليها تشوفوا très bien كيفاش تكتبوا une production كيما هذه. D'accord? Alors وصلنا à la fin de la vidéo. J'espère que vous avez compris. إلا ما فهمتوش كش حاجة خليوا لي في صندوق الوصف. إلا راكم حابين ندير لكم une فيديو معينه زيدوا قولوا لي في صندوق الوصف نديرها لكم. اللي عجبته لا فيديو خلينا البوتي جيم، واللي ماهوش مشترك معنا في القناه يشترك باش يوصلوا دائما الجديد. Je vous dis au revoir et à bientôt. Salut mes chers élèves de première année moyenne. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo اللي فيها راح نخدموا هذا le sujet qui parle de l'énergie solaire. Alors كيما العاده اللي ماهوش مشترك في القناه يشرفنا بالاشتراك تاعو، اللي قاعد يستفاد من لي فيديو يدير لنا جيم باش هكذا تطلع لا فيديو. Et sans plus tarder on commence tout de suite. Alors on va lire le texte. L'énergie solaire. L'énergie solaire هي الطاقه الشمسيه معروفه. L'énergie solaire est l'énergie transmise par le soleil. الطاقه الشمسيه هي الطاقه المنبعثه من le soleil من الشمس sous la forme de lumière et de chaleur. على شكل lumière, d'eau et chaleur, حرارة. Cette énergie est virtuellement inépuisable à l'échelle des temps humains. معناتها هذه الطاقة راهي لا تنتهي ما تخلصش
في المقياس يعني تاع البشر ce qui lui vaut d'être classé parmi les énergies renouvelables وهذا اللي صنفها من بين الطاقات المتجددة. donc l'énergie solaire هي من les énergies renouvelables les plus importantes من أهم الطاقات المتجددة. l'énergie solaire peut être utilisée directement par l'homme. دونك الطاقة الشمسية يقدر يستعملها مباشرة الإنسان. هنايا هنا ils ont fait une erreur. Attention, l'homme c'est avec deux M ماشي M وحدة. Pour s'éclairer, donc يقدر يستعملها directement pour s'éclairer يعني يضوي بها يضوي بالشمس comme les fenêtres et les puits de lumière. donc كيما par exemple les fenêtres تواقي. se chauffer et cuisiner يسخن بها ولا cuisiner بها كيما لي شوفو سولير معناها نسخن الماء ديريكتومون بالشمس بالحراره تاع الشمس ولا لي فور سولير لي فور اللي يطيبوا بهم يعتمدوا على حراره الشمس سورتو في الصحراء. ou pour produire de l'électricité ولا حاجه الشائعه اكثر ولا اللي نحتاجوها اكثر سي produire de l'électricité ننتج بها الكهرباء par l'intermédiaire de panneaux voltaïques. وهذا bien sûr بالاستعمال تاع des panneaux voltaïques. les panneaux voltaïques هما اللوحات الضوئيه ولا اللوحات الشمسيه اللي نستعملوهم في الطاقه الشمسيه المعروفين. je vais vous laisser leur photo. Indirectement, بطريقة غير مباشرة, l'énergie solaire est aussi la source de la plupart des énergies renouvelables. هي في الحقيقة الطاقة الشمسية بطريقة غير مباشرة هي المصدر تاع la plupart تاع أكثر les énergies renouvelables, الطاقات المتجددة الأخرين. Par exemple, elle est en effet responsable de la mise en mouvement de l'air. L'énergie éolienne, حنا نعرفوا باللي من les énergies renouvelables من الطاقات المتجددة عندي l'énergie éolienne, الطاقة تاع الريح, et le soleil ولا الطاقة تاع l'énergie solaire هي اللي responsable du mouvement de l'air. donc هي اللي تعطينا l'énergie éolienne. aussi du cycle d'eau, du cycle de l'eau. الدورة تاع المياه كيف l'énergie solaire هي اللي elle favorise le cycle de l'eau. عندها دور كبير في le cycle في الدورة تاع الماء. donc elle est responsable de l'énergie hydraulique aussi et de la biomasse. Pour cela, il faut, donc, باش نستعمل هذه l'énergie solaire, qu'est-ce que je dois faire? Recourir à l'énergie solaire en installant des panneaux solaires pour chauffer l'eau et des panneaux voltaïques pour produire de l'électricité. Donc, n'installe des panneaux voltaïques ou des panneaux solaires اللي هما اللوحات الشمسية ولا اللوحات الضوئية اللي شفنا قبل la photo تاعهم. Donc voilà, c'était le texte. Il parle de l'importance de l'énergie solaire. On passe directement aux questions. Alors, de quoi parle le texte? De quoi parle le texte? على واه يتحدث le texte? A, des différentes pollutions, ou là, du dérèglement climatique, ou là, de l'énergie solaire. Bien sûr, il parle de l'énergie solaire, alors je vais choisir cette réponse. Très bien, la question numéro 2. Quel est le type de ce texte? Quel est le type de ce texte? Le type de ce texte, il est narratif, explicatif ou bien informatif? Bien sûr, c'est un texte explicatif. Explicatif. Très bien. Je passe à la question numéro 3. Réponds par vrai ou faux. Je réponds par vrai ou faux. A. L'énergie solaire est l'énergie transmise par le soleil. L'énergie solaire هي l'énergie transmise par le soleil. Donc, بلا ما نرجع للتكست نقدر نرجع للتكست هاي لك la phrase. L'énergie solaire est l'énergie transmise par le soleil. ونقدر نجاوب bien sûr بلا ما نرجع للتكست parce que واضحة l'énergie solaire et l'énergie transmise par le soleil, c'est vrai. B. L'énergie solaire est aussi la source de la plupart des énergies renouvelables. هي المصدر تاع أكثر les énergies renouvelables الآخرين وشفناها قبيلة. هاي l'énergie solaire est aussi la source de la plupart des énergies renouvelables. Donc je vais dire vrai. Très bien. C. L'énergie solaire est épuisable. L'énergie solaire est épuisable. Épuisable يعني تنتهي تخلص عندها كمية وتخلص. Est-ce qu'elle est épuisable? Bien sûr que non. Elle est inépuisable. Elle est inépuisable. Voici le mot. Elle est inépuisable. Donc je vais dire faux. Je vais dire faux. Épuisable هو العكس تاع inépuisable. Donc ça, c'était pour les questions vrai ou faux. Trois phrases. Je passe à la question numéro 4. Relève du texte le synonyme ou le sens proche du mot souligné énergie propre. Alors, كلمة énergie propre طاقة نظيفة
c'est un mot qui ينقال على un genre d'énergie وشنو هما les énergies renouvelables الطاقات المتجددة. les énergies renouvelables هما اللي نطلق عليهم اسم les énergies propres. على نسميهم les énergies propres parce qu'elles ne sont pas polluantes ما يلوثولناش البيئة. donc propre c'est renouvelable. et voici le mot dans le texte. Voici le mot dans le texte. Énergie renouvelable, هي énergie propre. Donc je vais écrire renouvelable. Très bien. La question numéro 5 maintenant relève du texte l'antonyme du mot le froid. Le froid. Le froid هو bien sûr البرد. Le froid هو البرد. العكس تاع البرد هو سخانة. Donc le contraire du mot froid c'est la chaleur. C'est la chaleur. Voici le mot chaleur. Chaleur هي الحرارة. La chaleur هي الحرارة. Donc je vais écrire chaleur. Le froid contraire تاعو c'est la chaleur. Très bien. Je continue. La question numéro 6. Classe les phrases suivantes dans le tableau suivant. Alors, on dit deux phrases. Je les classe dans le tableau. Tableau تاعي واش فيه deux cases. Consigne et interdiction. Alors, كنا قرينا les consignes et les interdictions مع بعضنا. Je vous laisse الرابط تاع la vidéo. Je vous le laisse لهنا اللي ماوش فاهم الدرس تاع les consignes et les interdictions وكامل les leçons تاع هذه la séquence اللي يلقاهم très bien expliqués في la vidéo هذه. ما عليه غير يطالع عليها. Alors, consignes, les consignes, هما النصائح والإرشادات, d'accord? C'est des phrases impératives et qui commencent directement avec le verbe. Les interdictions هما الموانع, donc qui نمنعك من حاجة. Donc c'est des phrases aussi impératives بصح qui commencent avec ne, d'accord? Donc هنايا عندي deux phrases. Recourez à l'énergie solaire et ne dépendez pas des énergies fossiles. Recourez à l'énergie solaire, elle commence avec le verbe recourez, donc c'est une consigne. Je vais l'écrire ici. Recourez à l'énergie solaire. La deuxième, ne dépendez pas des énergies fossiles, elle commence par ne, donc je vais la mettre ici dans l'interdiction. Ne dépendez pas des énergies fossiles. Voilà, donc ça c'était pour la question numéro 6. Je passe à la question numéro 7. Quel est le rapport exprimé dans la phrase suivante? Donc, هنايا il va me donner une phrase, recourir à l'énergie solaire pour chauffer l'eau. أنايا كي نشوف مع la phrase هذه على حساب l'articulateur هذا نشوف quel est le rapport exprimé. Alors أنا قريت trois rapports. قرينا la cause, قرينا la conséquence وقرينا le but. لو كان نلقى parce que ou la car ou la à cause de نقول la cause. لو كان نلقى par conséquent ولا donc نقول la conséquence. لو كان نلقى pour ولا afin de نقول le but. Alors أنا واش لقيت هنايا recourir à l'énergie solaire pour chauffer l'eau. Alors madame لقيت pour, donc je vais choisir le but. هذه كيفاش نخدم هذه la question تاع le rapport exprimé. La question numéro 8. Soulignez l'adverbe de la phrase suivante. Cette énergie est virtuellement inépuisable. Donc l'adverbe de manière ou l'adverbe, c'est un mot invariable qui se termine avec EM-ENT, qui m'aide virtuellement. EM-ENT, donc ça c'est l'adverbe, alors je le souligne. Voilà. La question numéro 9, mais au présent de l'indicatif. Alors je conjugue le verbe au présent. Il avec S, le verbe installer. Au présent, bien sûr, c'est un verbe du premier groupe. Au présent, je vais effacer ER. On a في بلاصتها ENT تاع il avec S. C'est ça. Pour la situation d'intégration, production écrite, un petit paragraphe, il m'a donné un petit paragraphe, ناقصين منو des mots, je dois compléter le paragraphe avec les mots. Alors, les mots هما inépuisables, قلنا كلمة inépuisable معناها ما تخلصش, renouvelable متجددة, soleil هو le soleil, شمس, propre, نظيفة, solaire, شمسية. Alors, parmi les énergies, autrement dit, l'énergie source d'énergie représentée par l'énergie solaire est virtuellement, voilà. Alors,
parmi les énergies, min bayn les énergies renouvelables. Parmi les énergies renouvelables. Voilà. Autrement dit, la reformulation qu'il met autrement dit. Alors, énergie renouvelable, autrement dit, propre. Autrement dit, propre, des énergies renouvelables ou des énergies propres. L'énergie quoi? L'énergie solaire, bien sûr. L'énergie solaire, source d'énergie, représenté par le, la source c'est quoi? C'est le soleil, représenté par le soleil, shams. L'énergie solaire est virtuellement inépuisable, يعني لا تنتهي. لا تنتهي. يعني بالحساب تاع الإنسان bien sûr. C'est pour ça qu'il écrit virtuellement. Inépuisable. Voilà. Donc, c'était tout pour le sujet d'aujourd'hui. J'espère que vous avez compris avec moi. Il y a une question, bien sûr. Il me laisse sa question dans les commentaires. Je vais lui répondre. Ou il y a n'importe quoi. Moi, je fais n'importe quel sujet. Il n'y a pas de problème. Il dit dans les commentaires et je vais le faire. Li mazal ma اشتركش في القناة اشترك معنا. Li ما دارش j'aime la vidéo. Dirna j'aime la vidéo. Je vous dis au revoir et à bientôt. Salut mes chers élèves. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Li fiha راح نديرو encore une fois un sujet de devoir, mais on va faire le réchauffement climatique. On a déjà fait un sujet sur la pollution. Un sujet sur le réchauffement climatique. Alors, sans plus tarder, on commence directement la lecture. Alors, je lis le texte. Le réchauffement climatique, c'est ce qu'on appelle le réchauffement climatique. Aussi appelé réchauffement planétaire. Donc, ce mot réchauffement climatique, réchauffement planétaire, est une augmentation durable de la température et une augmentation durable, c'est-à-dire de la température pendant plusieurs années sur toute la surface de la planète et dans les océans. Ce phénomène causé par la pollution de l'air, ce phénomène causé par la pollution de l'air et l'augmentation des gaz à effet de serre a des conséquences désastreuses. La fonte des glaces de l'Arctique, c'est-à-dire l'augmentation du niveau des océans, la multiplication des problèmes de santé, la modification du climat, sécheresse, c'est-à-dire tempête, c'est-à-dire la migration des oiseaux décalés, c'est-à-dire la pousse des fleurs plus tardive, c'est-à-dire dans le but de diminuer les effets du changement climatique, donc les effets, c'est-à-dire le changement climatique, l'utilisation des énergies renouvelables, commence à s'installer dans l'ensemble du globe terrestre. Donc, d'accord, donc c'était ça le sujet, c'était ça le texte. Il parle d'un problème qui est dû à la pollution atmosphérique, اللي شفناه في la séquence اللي قبل هذه. Donc هاد la séquence 3 هي عبارة على un résultat تاع la séquence 2. La séquence 2 c'était la pollution, la séquence 3 c'est le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique c'est un résultat نتيجة تاع la pollution. D'accord? Donc on passe directement aux questions. Première question, encadre la bonne réponse. L'auteur de ce texte raconte ou bien informe ou bien explique. Bien sûr, je choisis explique. Je suis toujours dans le texte explicatif. Voilà, le deuxième tiré, donc la question 1, fira premier tiré, deuxième tiré, le texte parle de
A, les énergies propres, B, le réchauffement climatique, ou la C, le climat en Algérie. Bien sûr, il parle du réchauffement climatique. Alors, j'encadre la réponse B, le réchauffement climatique. Très bien. Deuxième question, relève du texte deux conséquences du changement climatique. Relève du texte deux conséquences استخرج من النص زوج نتائج تاع le changement climatique تاع تغير المناخ. Donc هنايا في le texte le paragraphe اللي كان يحكي على les conséquences على النتائج هو le deuxième paragraphe. Donc là il parlait des causes causées par la pollution de l'air et l'augmentation des gaz à effet de serre. ومن بعد il a parlé des conséquences. قال des conséquences désastreuses. Des conséquences désastreuses. عندها نتائج وخيمة. Donc من بعد دار deux points كيما راكم تشوفوا وبدا il est en train de citer les conséquences. بدا يذكر لنا في les conséquences. Donc les conséquences هادوما on va les souligner. اللي هما la fonte des glaces de l'Arctique. Ça c'est une première conséquence. Deuxième conséquence, l'augmentation du niveau des océans. Troisième conséquence, la multiplication des problèmes de santé, delta. Rab'a, la modification du climat, c'est-à-dire sécheresse et tempêtes. Khamsa, la migration des oiseaux décalés. La sixième, c'est ça, la pousse des fleurs plus tardives. Donc, le paragraphe, il a donné 6. Il a donné 6 conséquences. Vous le relevez juste 2. Juste donc, relève du texte 2 conséquences du changement climatique. Je passe à la question numéro 3. Je réponds par vrai ou faux. Le réchauffement climatique est une augmentation durable de la température. Le réchauffement climatique est une augmentation durable de la température. Bien sûr, c'est vrai. شفناها في le texte. C'est une augmentation durable de la température. Donc, je marque vrai. Voilà. Deuxième phrase, ce phénomène est causé par le jet de plastique. Ce phénomène est causé par, شفناها في le texte, causé par يعني متسبب فيه هو. السبب تاعو هو. Alors causé par, non. هنا في le texte, il a pas dit causé par le jet du plastique, il a dit causé par la pollution de l'air et l'augmentation des gaz à effet de serre. Donc je mets, voilà, je mets un F pour faux. Troisième phrase, la pollution de l'air ne provoque pas le changement climatique. La pollution de l'air ne provoque pas le changement climatique. Alors, je finis le verbe provoquer déjà. Provoque, c'est-à-dire tusabbib. Provoque, tusabbib. Alors, est-ce que la pollution de l'air, elle provoque le changement climatique? Oui, elle provoque. Donc, ne provoque pas. Ne provoque pas. Alors, je mets faux. Faux, parce qu'elle provoque. Elle provoque le changement climatique. Alors, je mets faux. Parce que Dali ne provoque pas. D, les énergies renouvelables diminuent le réchauffement planétaire. Les énergies renouvelables, diminuent le réchauffement planétaire. Oui, c'est vrai. Donc, شفناهم في le texte comme solution, شفناهم كحلول le réchauffement planétaire. Parce qu'il diminue, le réchauffement planétaire. Très bien, je passe à la question numéro 4 et je relis chaque mot à son antonyme. Norbot kul mot, je relis chaque mot à son antonyme. Je commence par lire les mots d'abord. Donc, on dit le mot augmenter, c'est-à-dire yartafa, propre, c'est-à-dire nadif, vitesse, sura, avancer, yataqaddam. Donc, 4 mots. Du côté là, on dit reculer, haja qui quand elle recule, c'est-à-dire la lenteur هي البطء, diminuer يعني ينقص, et sal يعني متسخ. Alors, augmenter يرتفع, c'est le contraire de diminuer. Diminuer ينقص ولا ينخفض. Propre معناتها نظيف, c'est le contraire de sale معناتها متسخ. Vitesse هي سرعة, c'est le contraire de lenteur يعني البطء. Et enfin, avancer, yataqaddam, c'est le contraire de reculer, yani yarja al-lora. D'accord? Très bien. Alors, je passe à la question numéro 5. Je relève du texte une expression de but. Alors, l'expression de but, dans le but de, ou la afin de, ou la pour. Alors, c'est ça l'expression de but. Alors, qu'est-ce que j'ai dans mon texte? J'ai dans le but de. Alors, c'est ça l'expression de but. Alors, dans le but de diminuer les effets du changement climatique.
l'utilisation des énergies renouvelables commence à s'installer dans l'ensemble du globe terrestre. C'est ça l'expression de but. C'est dans le but de. Dans le but de, voilà, donc c'est dans le but de diminuer les effets du changement climatique. C'est ça l'expression de but. Je passe à la question numéro 6, où la question réécrit la phrase et exprime le but en remplaçant le mot souligné par celui qui convient. À cause de, afin de, ou là, donc. Donc, une phrase, il m'a donné une phrase, allez, exprime le but, يعني يعبر على الهدف en remplaçant le mot souligné اللي هو pour. On va remplacer pour par واحد من هادو les trois, à cause de, afin de et donc. Donc هادو les trois mots شفناهم déjà. À cause de شفناها في la cause, afin de شفناها في le but, donc شفناها في la conséquence. Alors هنايا واش نحتاجو؟ est-ce que نحتاجو la cause? Non. est-ce que نحتاج la conséquence? Non. واش نحتاج le but. Alors je prends afin de. Afin de. Alors je remplace pour par afin de. Voilà, je remplace pour par afin de. Très bien. La question numéro 7 maintenant, écrit les verbes entre parenthèses au passé composé. Alors là, c'est des verbes du troisième groupe qu'il m'a donné. C'est des verbes du troisième groupe. Première phrase, les chasseurs, le verbe prendre, la fourrure des ours blancs. Alors le verbe prendre, c'est un verbe du troisième groupe. Il se conjugue avec l'auxiliaire avoir et je vais dire, alors je commence d'abord par écrire l'auxiliaire avoir, en, les chasseurs en, puis je vais écrire le participe passé du verbe prendre, les huwa pris, pris avec is. Donc ça va donner les chasseurs en pris, les chasseurs en pris. Pour la deuxième phrase, un célèbre scientifique, le verbe partir. Alors, le verbe partir, kif, c'est un verbe du troisième groupe, mais c'est un verbe qui se conjugue avec l'auxiliaire être, pas l'auxiliaire avoir. C'est un verbe de mouvement. Je viens déjà la liste des verbes qui se conjuguent avec être. Alors, je vais dire un célèbre scientifique et je vais conjuguer l'auxiliaire être d'abord et je vais dire et. Un célèbre scientifique et وبعدا نكتب le participe passé du verbe partir اللي هو parti avec i. Un célèbre scientifique est parti au pôle Nord. Un célèbre scientifique est parti au pôle Nord. Huitième question, écris correctement les participes passés suivants. Là, j'ai des participes passés des verbes du troisième groupe. Alors, des habitants en, le verbe voir, le participe passé tao, c'est vu. Alors, j'écris vu, des habitants en vu, des fumées. Des habitants ont vu des fumées. On bada le verbe écrire, le maire a écrire, le participe passé du verbe écrire, c'est écrit. Écrit avec un T à la fin. Donc, le maire a écrit une lettre de réclamation. Voilà la dernière question. Je propose un titre au texte. Alors, le titre du texte, je peux proposer comme titre, par exemple, le réchauffement climatique, ou là, les dangers du réchauffement climatique, ou là, le réchauffement climatique, cause et conséquences. Donc, je vais tout simplement écrire le réchauffement climatique. Voilà. Alors, donc, c'était ça pour notre sujet. L'ISFNAFIR, plusieurs questions variées et différentes. J'espère que faites comme le sujet pour la révision de votre devoir. Alors il reste tout bien sûr. ما تنساوش تشجعونا بلي جيم وما تنساوش تشتركوا في القناة إلا ما راكوش مشتركين. Et je vous dis au revoir, bon courage et à la prochaine vidéo. Inch'Allah, au revoir.